सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत करदी हाँ मैं तुहाडा अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते मैं हाँ सुमनप्रीत कौर ते अज दी इस वीडियो दे विच असी करांगे हिस्टरी दे नाल रिलेटिड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ दा पार्ट 2 जिहड़े भी स्टूडेंट PS Tet 1 ਅਤੇ PS Tet 2 ਦੇ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो तुहानू पता है कि तुहाडे लई हिस्टरी के टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने ते अज दा जो साडा मेन टॉपिक आ वो है वैदिक सभ्यता। ठीक है जी, वैदिक सभ्यता जानी कि वेदां दे नाल रिलेटिड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ असीं अज दी इस वीडियो दे विच करन वाले हां। ते जिहड़े भी स्टूडेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 8वीं पद्धर तो लैके किसी भी उच्च पद्धर की पोस्ट तक दे लई ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आ। वेदां दे नाल रिलेटिड अक्सर हरेक कंपीटीटिव एग्जाम दे विच एक MCQ जरूर पूछा जाता। सो जेकर तुसीं SSC रेलवे UPSC PPSC के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फिर भी तुहाडे लई अज दी ये वीडियो काफ़ी ही ज़्यादा हैल्पफुल होने वाली आ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असीं अज दी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेकर तुहानू वीडियो चंगी लगे तो प्लीज़ वीडियो नू लाइक और शेयर जरूर कर देना। वेद शब्द का की अर्थ है? हाँ जी, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान नूं असीं की बोलते हैं? नॉलेज। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। वेदां की गिनती कितनी आ? 4 ते सारे ही वेद संस्कृत लैंगुएज दे विच लिखे गए आ। चारों दे चारों संस्कृत लैंगुएज दे विच लिखे गए आ ते लिखण वाले दा नाम की आ? वेद व्यास। ते वेदां दे नाम किहड़े-किहड़े आ ये तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच लिखोगे, आपां अगे जाके डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न, हेठां दिते वेदां विचों किहड़े एक विच बली दा फॉर्मूला है? हाँ जी, जिमें कि तुहानू पता पुराने समयां दे विच बली दित्ती जांदी सी ते बली कदों दित्ती जांदी सी? जग्गां दे विच दित्ती जांदी सी जदों यज्ञ लगदे सीगे। ते जग्गां दा वर्णन किहड़े वेद दे विच होया वा? यजुर्वेद दे विच होया। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। वेदां दी गिनती आ 4। किहड़े-किहड़े वेद आ? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ते अथर्ववेद। ते सारे दे सारे संस्कृत लैंगुएज दे विच लिखे गए आ। लिखण वाले दा नाम आ वेद व्यास। ठीक है, अगला प्रश्न आ विषा वस्तु जिस नाल समृति संबंधित है। हाँ जी, इसका मीनिंग की आ कि वह विषा वस्तु जिस दे नाल समृति संबंधित है। हाँ जी, समृति का मीनिंग की हुंदा? समाजिक निज़म नूं समृति बोलते हैं असीं। समाजिक निज़मां नूं समृति बोलते हैं ते जिस दे विच इसदा विषा वस्तु संबंधित आ उहनूं असीं की बोल दिंदे आ जां किस नाल इसदा विषा वस्तु संबंधित आ? लॉ दे नाल। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न आ उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ की है? हाँ जी, उपनिषद 2 शब्दों तो बनया, एक उप ते दूजा निषद। उप का मतलब हुंदा नेड़े, निषद का मतलब हुंदा वा नेड़े बैठना। ठीक है, निषद का मतलब हुंदा बैठना, उप का मतलब हुंदा नेड़े, जानी कि गुरु के नेड़े बैठ के ज्ञान प्राप्त करना। ये लिखा होया वेदां दे विच। तो इसदा मीनिंग की होया? सिटिंग नियर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता हेठ लिखियां विचों किहड़े वैदिक तो लगाया जा सकता? हाँ जी, भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता इन्हां दे विचों किहड़े वेद तो लगाया जाता? देखो, जिथे भी भारतीय संगीत की गल होगी तो इसका संबंध समवेद नाल आ। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता सानू समवेद दे विचों लग्या सी क्योंकि इस दे विच गाउण वालियां सारियां ही रचनावां ने। ठीक है, गाउण वालियां रचनावां ने इस दे विच ते भारतीय संगीत का जिहड़ा पूरा दा पूरा आपां कह सकदे हां संबंध आ ओह समवेद नाल आ। इस तो इलावा जेकर असीं गल करिए ऋग्वेद की, ऋग्वेद का संबंध मंत्रां अते जिहड़ा ऋग्वेद आ ये मंत्रां अते रचनावां का समूह आ। ठीक है, जिहड़ा अथर्ववेद आ ये जादू टूणियां बारे दस्सिया होया इहदे विच ते जिहड़ा यजुर्वेद आ इहदे विच जग्गां दी गल कीती गई आ। ठीक है, ते भारतीय संगीत की उत्पत्ति की गल किहदे विच होई आ? समवेदां दे विच होई आ। ठीक है जी, अगला प्रश्न आ भारत दे सब तो पहला हमला करने वाले कौन सी? हाँ जी, भारत ते सब तो पहला किन्ना ने हमला किया सी? भारत ते सब तो पहला आर्या ने हमला किया सी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ते आर्या लोग मध्य एशिया तो आए सी। ठीक है जी, ये किन्ना ने आख्या कि मध्य एशिया तो आए सी? ये मैक्स मूलर ने आख्या वा भी आर्या लोग मध्य एशिया तो आए सी ते इन्हां ने भारत ते पहला हमला किया सी। अगला प्रश्न, आर्यन कबीलियां दियां सब तो पुरानियां बस्तियां कित्थे सन? हाँ जी, आर्यन कबीलियां दियां जिहड़ियां सब तो पुरानियां बस्तियां वा ये कित्थे आ? संपत सिद्धू दे विच। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। संपत सिद्धू पंजाब का पुराना नाम आ। ठीक है,
ਇਹ ਸੰਪਤ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ 7 ਨਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰੀਅਨ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਸੰਪਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਕੀ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਕੀ ਆ? ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਜਿਹਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਆ, ਤਾਂ ਸੋਰਸ ਆਫ ਹਿੰਦੂ ਫਿਲੋਸਫੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਦੇਖੋ, ਦਾਰਾ ਸਿਕੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬ੍ਰਹਦਾਰਣਕ। ਬ੍ਰਹਦਾਰਣਕ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਵੇਦ ਜੋ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁਰਵੇਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਯੁਰਵੇਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਜਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ, ਰਿਗਵੇਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਤਰੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਮਵੇਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਦਗਾਤਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਦਵਿਰਿਯੂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਅਥਰਵੇਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਆਊਟ ਵਨ ਔਡ ਵਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਵਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਮਵੇਦ, ਯੁਰਵੇਦ ਤੇ ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ 4। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? 18ਵਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੁਰਾਣ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੁਰਾਣ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਮਤਸਤਿਆ ਪੁਰਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ 10 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੁਰਾਣ ਬੋਲਿਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਬਾਇਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਬਾਇਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖੀ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਸਮਿਤੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਭਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 8 ਵਾਰ। ਤੇ ਵਿਦਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 122 ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਵੈਦਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਧਾਤੂ ਵਰਤੀ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਵੈਦਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਧਾਤੂ ਵਰਤੀ ਗਈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲਡ, ਸਿਲਵਰ ਤੇ ਕਾਪਰ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਇਰਨ ਦੀ ਖੋਜ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੀ ਖੋਜ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਖੋਜ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਧਾਤੂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਆ? ਆਇਰਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਜਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕਿ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਫਸਲ ਜੋ ਵੈਦਿਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਦਿਕ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੰਬਾਕੂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਤੰਬਾਕੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਵੈਦਿਕ ਆਰੀਅਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਦਿਕ ਆਰੀਅਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਕੀ ਸੀਗਾ?
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ, ਲੱਸੀ, ਪਨੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਮਿਲਕ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੌਂ ਅਤੇ ਚੌਲ, ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦ, ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਚੌਲ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ, ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਉਮਰ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਰੀਅਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 1 2 3 4 ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਰੀਅਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆ? ਵੱਧਦਾ ਕ੍ਰਮ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਖੱਤਰੀ, ਫਿਰ ਵੈਸ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੂਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਫਿਰ ਖੱਤਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੂਦਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣਦੀ ਆ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਆਰੀਅਨ ਇੱਕ ਪੈਸਟੋਰਲ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਸ ਤੱਤ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸਟੋਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਆਰੀਅਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਤੇ ਗਾਂ ਹੀ ਮੇਨ ਸੰਪत्ति ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ ਪੂਰਵ ਆਰੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ ਪੂਰਵ ਆਰੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਆ, ਇੱਕ ਰਿਗ ਕਾਲ ਆ, ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਕਾਲ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਆ। ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਕਾਲ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਕਾਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿ ਕੀ ਆ। ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ, ਰੱਥਾਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵੇਦ ਮੁੱਢਲੇ ਵੈਦਿਕ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁੱਢਲੇ ਵੈਦਿਕ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਗਵੇਦ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵੈਦਿਕ ਗਣਿਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਠ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਵੈਦਿਕ ਗਣਿਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਠ ਆ ਸੁਲਭ ਸੂਤਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਆਰੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਤਨ ਦੀ। ਬਰਤਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਕੀਤੇ ਵੀ, ਵਰਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗਹਿਣੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਣਾਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਜ਼ਾਰ ਵੀ ਵਰਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਣਾਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਬਲੈਕ ਸਮਿਥ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਨਵੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਧਨਵੰਤਰੀ ਨੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਵੇਦ ਆ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਆ। ਕੀ ਸਾਮਵੇਦ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਆ?
नहीं। सामवेद मैं तुहानूं पहलां दस्सिआ किहदे नाल रिलेटिड आ, संगीत नाल रिलेटिड आ। गाउण वालीआं रचनावां इहदे विच मिलदियां वा, गाउण वालीआं रचनावां दा समूह आ सामवेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही इसदा राइट आंसर है। अगे ऋगवेद की गल कर लैंदे आ। ऋगवेद उहने कहा मंत्रां अते रचावां दा समूह आ। हाँ जी बिल्कुल, मंत्रां अते रचनावां दा समूह आ ऋगवेद। अथर्ववेद आ जिहड़ा यह जादू टूणा इस दे विच दस्सिआ गया वा, मैजिक फॉर्मूलास। हाँ जी, ये भी बिल्कुल ठीक आ। अगे युरवेद आ जिहड़ा इहदे विच जग्गां दी गल कीती आ, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, ऑप्शन ए ही राइट आंसर है कि जिहड़ा सामवेद आ वो गाउण वालीआं रचनावां दा समूह आ, ना कि साइंस दा। हाँ जी, अगला प्रश्न आ हेठ लिखियां विचों किस नूं देवांत कहा जाता है। हाँ जी, इन्हां दे विचों देवांत किस नूं कहा जाता है। देवांत की जे असीं गल करिए तां देवांत देखो एक देवांत नहीं गा, इत्थे बाय मिसटेक टाइप होया होया, ये हैगा वेदांग वेदाग। ठीक है, वेदाग। इन्हां दी जिहड़ी गिनती है 6 आ। इन्हां दे विचों वेदाग किस नूं कहा गया, उपनिषद नूं कहा गया। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न आ हिंदू इतिहास के संदर्भ विच भगवान विष्णु के 10 अवतारां विचों किहड़ा विकल्प नहीं आ। हाँ जी, हिंदू इतिहास के संदर्भ दे विच भगवान विष्णु के 10 अवतार आ ते उन्हां 10 दे विचों इन्हां दे विचों किहड़ा विकल्प नहीं गा। जे इन्हां दी गल करिए तां इन्हां दे विचों विकल्प नहीं गा गरुड़। गुरुड़ इन्हां दी सवारी मन्निया जांदा वा, ना कि इन्हां दे अवतार मन्निया जांदा। ठीक है, इस तो इलावा सब तो पहलां भगवान विष्णु ने मच्छी का अवतार लिया सी जिन्हों मत्स्या लिखिया। ठीक है, उस तो बाद कुरम जानी कि कशु कुमा का अवतार भी लिया सी ते सूर का अवतार भी लिया सी। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है गुरुड़। अगला प्रश्न है जी कोल्डी हवा का पुरातत्व स्थान इत्थे स्थित है। हाँ जी, कित्थे स्थित है इन्हां ऑप्शनस दे विचों, उत्तर प्रदेश दे विच। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न आ प्राचीन सभ्यतावां विचों हेठ लिखियां विचों किहड़ी सभ्यता सब तो वड्डी आ। हाँ जी, प्राचीन सभ्यतावां दी जे असीं गल करिए तां सब तो वड्डी आ सिंध घाटी की सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। हाँ जी, अगला प्रश्न हाँ जी, अगला पार्ट असीं कल की वीडियो के विच करांगे लैक्चर 3 ते अज दी ये साडी वीडियो इत्थे ही खत्म हुंदी आ। ते वीडियो तुहानूं किस तरह की लगी किरपा करके कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दस देना। जेकर वीडियो चंगी लगी होवे तां प्लीज़ जिन्ना हो सके वीडियो नूं वध तों वध शेयर जरूर कर देना। धन्नवाद जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।